والله أول ما بسمع إندونيسيا بحس بالشريعة الإسلامية، بحس بالقوة الإسلامية، بحس بالدعم. اندونيسيا تعتبر اكبر دولة اسلامية، فاهم علي؟ ويكفي انها دولة اسلامية بالدين الاسلامي، وبتقف مع الشعب الفلسطيني وبتأيد الشعب الفلسطيني يعني بتأيد حقوق الشعب الفلسطيني. اندونيسيا ارض الخير، ارض اخواننا المسلمين بنحبهم بالله عز وجل. عرفت كيف؟ شعب صديق وشعب مسلم، ودائما شعب يدعم فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، واخواننا في الدين واخواننا في كل شيء. اندونيسيا شعب مسلم وموجود في قارة آسيا، من الدول الآسيوية البعيدة، واعتنقت الإسلام من أول الدول اللي اعتنقت الإسلام، وهذا شيء نفتخر فيه كمسلمين وكعرب. الإسلام العظيم، دولة شقيقة ومحبة يعني اندونيسيا، وبحبوا الشعب الفلسطيني. انها دولة محترمة وبتسألنا وبتقدرنا. أول شيء يدعمونا بالدعاء لأهل فلسطين، هذا يعني أكثر شيء نتمناه منهم، أنهم يدعوا لنا أنه ينصرنا الله في أرض فلسطين، وأي نوع من أنواع الدعم يكون جيد لأهل فلسطين، لأن فلسطين محتاجة جميع أنواع الدعم. يعني إذا الدعم بده يكون من جميعنا. هو أول دعم حيكون اللي هو فك الحصار. أول شيء الحصار هذا على الشعب وبالذات على قطاع غزة بيخلينا مش قادرين نوصل لا اندونيسيا ولا غير اندونيسيا. الطرود الغذائيه للاسر المتعففه الفقيره، منح للطلاب وهذا امر مهم جدا. الايتام، كفالات الايتام ايضا مطلوبه، ومطلوب كمان دعم المجاهدين. في عندنا ناس جنود مجهوله تحت الارض بتشتغل وينتموا لاسر فقيره، وفي نهايه المطاف هو بيشتغل يعني تطوع لله تعالى، وبروع على البيت، يمكن ما حدش بيتفقده. ممكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا كل دولة بإمكانها يكون لها دور في تحرير القدس، كل بلد إسلامي بإمكانه بأي دور يلعبه في تحرير القدس. نرجو ذلك من أندونيسيا وكل الأمة الإسلامية. طبعا اندونيسيا وجميع المسلمين ان شاء الله. والله إذا نوت اندونيسيا يكفي انها تعمل مقاطعة مع إسرائيل، بتكون لها دور كبير فيها. بتصير الدول الباقية، الدول الإسلامية زي ماليزيا زي باقي الدول تحذو حذوها، والمقاطعة بتأثر على إسرائيل. مش مهم إنها تكون من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية، ممكن تكون من الناحية المادية، من أي نواحي يعني علمية، من أي نواحي بيقدر الإنسان يشارك في فلسطين. يا سيدي حتى لو بالدعاء بيساهموا في تحرير فلسطين غير الدعاء. دعم مالي، دعم يعني دعم مالي. يساهم الدعم المالي والدعم بالشباب والدعم بإنشاء المؤسسات الداعمة لأهل فلسطين، استقبال الطلاب للتعليم في الخارج، وبناء المشاريع وبناء الدور المهدمة وغيره من المشاريع التي تخدم يعني على الصعيد الاقتصادي والصعيد المعنوي والصعيد السياسي الخارجي. Jasa Indonesia pada Masjid Al-Aqsa, bukti negara kita tidak hanya bisu melihat ketidakadilan. Tidak peduli apapun keadaannya, Indonesia akan selalu ada bagi mereka yang membutuhkan. Penembakan dan bentrokan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa kemarin membuat mata dunia kembali tertuju pada konflik Palestina dan Israel. Akibatnya, beberapa negara mengecam keras apa yang dilakukan tentara Israel kala itu, termasuk Indonesia. Tidak ingin hanya diam, Indonesia siap membantu penyelesaian konflik baik secara moral maupun material demi kedamaian di sana. Sedikit menengok ke belakang, ternyata ini bukan kali pertama Indonesia membantu warga Palestina di komplek Al-Aqsa. Mulai dari pengiriman pasukan perdamaian hingga memberikan bantuan uang pernah Indonesia lakukan. Bisa dibilang Indonesia akan selalu ada saat Palestina membutuhkan. Lalu, jasa apa saja yang pernah dilakukan negara kita? Ada kayu dan ukiran orang Indonesia di Masjid Al-Aqsa.
Siapa sangka, sejak dibakarnya beberapa bagian dari Masjid Al-Aqsa pada tahun 60-an dulu, ada campur tangan orang Indonesia dalam membangunnya kembali. Usut punya usut, beberapa pengrajin Jepara sengaja dibawa ke Masjid Al-Aqsa itu untuk membuat replika mimbar yang mirip dengan yang pernah dihancurkan. Dengan keadaan konflik yang mencekam, kira-kira dibutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk merampungkan replika mimbar tersebut. Ternyata warga Indonesia itu tidak sendirian. Pasalnya, beberapa negara muslim juga mengirimkan orangnya untuk membantu merenovasi kembali masjid bersejarah yang ada di Palestina itu. Meskipun sangat mendebarkan karena pernah ditangkap oleh pihak Israel, warga Indonesia dan kawan-kawan ini merasa bangga karena bisa membantu saudara muslim di sana. Indonesia akan desak Dewan Keamanan PBB agar lebih tegas. Indonesia meminta kepada PBB, kepada Sekjen PBB. Semenjak berita penembakan dan kerusuhan di Masjid Al-Aqsa, sepertinya hal itu juga membuat geram sebagian warga Indonesia. Adanya ketidakadilan tersebut membuat pemerintah harus melakukan tindakan. Salah satunya, para pejabat akan mengusulkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Al-Aqsa. Berdasarkan pidato Presiden di salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Indonesia akan mendesak PBB untuk lebih tegas masalah ini. Pasalnya, lembaga dunia itu seolah diam membisu dan tidak peduli dengan konflik yang berkecamuk di Palestina itu. Indonesia mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel saat ini. Untuk membahas krisis yang ada di komplek Masjid Al-Aqsa. Indonesia memberikan buka puasa selama sebulan. Siapa sangka, karena jasa Indonesia pula, Ramadan yang lalu warga Palestina bisa berbuka dengan nyaman di Masjid Al-Aqsa. Diketahui, ternyata negara kita ini menyumbang lebih dari 2 miliar rupiah untuk digunakan untuk buka puasa dan acara sosial lainnya di Palestina. Usut punya usut, warga Palestina dilarang berbuka di Masjid Al-Aqsa saat bulan Ramadan oleh pihak Israel. Beruntung pada tahun ini, larangan untuk berbuka di masjid itu dicabut, sehingga Indonesia bisa memberikan sumbangan pada warga Palestina. Sudah bertahun-tahun menunggu, kini niatan membantu warga Palestina benar-benar terrealisasikan. Indonesia pernah kirimkan pasukan perdamaian. Saat konflik tahun 2014 lalu berkecamuk kembali antara Palestina dan Israel, Indonesia tidak mau diam melihat hal itu. Salah satu upayanya adalah mengirimkan 1.900 pasukan perdamaian yang siap menjaga ketegangan agar tidak semakin memanas. Salah satu tugas dari pasukan perdamaian ini adalah melindungi beberapa situs penting seperti Masjid Al-Aqsa. Hal itu mungkin bisa terjadi lagi saat ini, mengingat sudah banyak usulan dari berbagai pihak untuk mengirimkan bantuan pada Palestina. Bukan hanya itu, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengirim kembali beberapa relawan untuk membantu para warga Palestina yang terluka akibat bentrokan di Israel beberapa waktu yang lalu. Keadaan yang terjadi di Al-Aqsa memang sangat miris. Untuk itu, Indonesia akan melakukan tindakan nyata dengan mengirimkan segala bantuan yang dibutuhkan. Indonesia akan berupaya terus hingga paling tidak Palestina mendapatkan kedamaian. We are now with one of the demonstrators, Wafa Shaheen. She would like to say something in this demonstration. نحن كأبناء شعب فلسطيني نرفض كل مشاريع التسوية أو التنازل عن شبر من أراضي فلسطين. We are the Palestinian people against all the plans to annex any part of Palestine.
ودورنا كشباب توعية الناس بخطر هذه القضية الخطيرة والتي من خلالها يقوم الاحتلال بسرقة أراضي فلسطين على مرأى ومسمع من العالم. And our rules are our rule as youth to make awareness in the youth community to these dangerous acts by Israel. وواجب علينا الوقوف بجانب المقاومة ومساندتها والوقوف بجانبها والتمسك بالوحدة الوطنية وقطع الطريق على مخطط الصهاينة. And our duty as youth to stand with our military resistance that protect us from all Israeli aggression and stop the way against any aggression in the future. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Bangsa sudah turun memimpin umat Islam Indonesia. Insya Allah, Dubes AS akan terusir dari Indonesia. Dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Sehari setelah sidang Majelis Umum PBB menolak keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, aksi protes di Palestina kian memanas. Jumat waktu setempat, ribuan warga Palestina turun ke jalan di sepanjang jalur Gaza, tepi barat dan Yerusalem Timur. Dalam aksinya yang kian intensif ini, mereka membakar ban dan melempari pasukan Israel dengan batu. Pasukan Israel pun membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Dalam bentrokan di Gaza, sedikitnya 2 warga Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel, sedangkan puluhan orang lainnya terluka. Jumlah ini menambah daftar panjang korban yang tewas menjadi 6 orang sejak diumumkannya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Trump pada 6 Desember yang lalu. بالأمس حول القدس يؤكد على صوابية. Pemimpin Hamas Mushar al-Masri merasa senang dengan keputusan yang dihasilkan dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya sidang itu telah menjamin keadilan bagi rakyat Palestina. الجميع العام الأمم المتحدة بالأمس حول القدس يؤكد على صوابية وعدالة القضية الفلسطينية وعلى أن الموقف الدولي هو مناصر لحقنا العربي والفلسطيني في قضيتنا وفي قدس. Meski Presiden Amerika Serikat mengancam akan memutus dana bantuan, 120 lebih negara mendukung resolusi Majelis Umum PBB menolak pengakuan Amerika Serikat terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini diputuskan dalam sidang darurat Majelis Umum di markas PBB di New York. Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, mayoritas negara anggota PBB menentang kebijakan Trump melalui voting. Trump pun berang dengan mengeluarkan ancaman menghentikan bantuan Amerika bagi negara yang menentangnya, termasuk Indonesia. The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as a sovereign nation. We will remember it when we are called upon to once again make the world's largest contribution to the United Nations. And we will remember it when so many countries come calling on us, as they so often do, to pay even more and to use our influence for their benefit. America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people want us to do. And it is the right thing to do. Namun tampaknya ancaman serius dari Amerika tidak ditelan bulat-bulat oleh Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyatakan bahwa kebijakan Presiden Trump telah menganiaya dan menindas hak warga Palestina untuk tinggal di tanah airnya. إننا نقف اليوم مع دول العالم أجمع متحدين من أجل الحرية والعدالة والسلام. لا يثنينا فيتو أو تهديد. Sejalan dengan negara Palestina, Indonesia pun memilih posisi menentang dan mengambil resiko terhadap pemutusan bantuan Amerika terhadap Indonesia.
mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI. Keputusan Trump yang juga akan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem telah memantik kemarahan dunia. Dengan hal ini, posisi Indonesia tegas, mengecam dan mengajak negara-negara Muslim harus bersatu untuk membuka masa depan bagi Yerusalem dan Palestina. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Ancaman Amerika Serikat membekukan bantuan keuangan ke negara-negara yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak digubris oleh mayoritas negara-negara di dunia. Lalu apa konsekuensinya, terutama bagi Indonesia yang sejak awal memang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Dan dialog kedua malam hari ini saya sudah ditemani oleh Mas Hussein Jafar Al-Hada, Direktur Kultural Islamik Jakarta yang juga analis politik Timur Tengah. Terima kasih Mas Hussein sudah datang. Kemudian ada yang mulia Duta Besar Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih Pak Duta Besar Makarim. Saya akan ke Pak Duta Besar Makarim dulu. Melihat apa yang banyak orang yang skeptis sebenarnya, pesimis, apakah dunia terutama setelah KTT OKI, saya sama Bang Hussein sudah pernah membahas, kayaknya KTT OKI hanya akan melahirkan pernyataan mengutuk, tidak ada langkah yang lebih konkret. Ada lihat apa yang dilakukan oleh negara-negara terutama di PBB kemarin dengan resolusinya, itu merupakan langkah yang cukup konkret Pak Duta Besar untuk bisa melawan atau menentang keputusan Presiden Trump ini. Saya rasa ini langkah yang sangat konkret dan penting ya di dalam perjalanan bangsa-bangsa ini untuk menjamin adanya perdamaian dan keamanan internasional. Seperti diketahui, apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah langkah sepihak ya yang merontokkan suatu desain perdamaian antara dua negara yang akan hidup berdampingan secara damai ya dengan adanya pendekatan land for peace ya. Nah, ini sebenarnya merupakan refleksi daripada tata hubungan dunia ya, yaitu yang berdasarkan pada multilateralisme ya. Jadi collective decision ya menghendaki adanya perdamaian. Nah, kalau kita memberi kesempatan kepada tindakan-tindakan sepihak ya di dalam melontarkan gagasan yang bisa merusak kesepakatan global, maka ini merupakan suatu langkah bahwa dunia ini akan memasuki suatu tatanan baru ya yang ditentukan bukan oleh kebijakan tetapi ditentukan oleh power ya kekuatan. Nah, kalau sekarang Amerika yang menentukan, lain kali bisa Cina yang menentukan atau Rusia yang menentukan sebagai negara besar. Apakah ini yang kita mau? Ya, apakah ini dunia yang kita inginkan ya? Nah, oleh karena itu saya menganggap reaksi dari bangsa-bangsa dengan voting yang sangat meyakinkan 128 itu telah mengucilkan ya langkah yang diambil oleh Presiden Donald Trump. Ini adalah pesan yang sangat konkret yang disampaikan oleh masyarakat bangsa-bangsa. Anda lihat ini landscape baru dalam politik dunia dalam menyikapi orang-orang atau negara-negara seperti Amerika Serikat yang selama ini punya veto, punya kekuatan besar untuk menggiring keputusan di PBB gitu. Persis ya, karena kalau kita lihat dari pembahasan di DK itu kan jelas 14 lawan 1 ya. 14 lawan 1 termasuk negara-negara kayak Inggris, Prancis ya yang merupakan anggota permanent members ya, yang dahulu pada waktu isu Irak misalnya ya, maka Inggris bagian dari like-minded countries untuk mendorong adanya serangan militer. Tapi sekarang kan tidak. Karena apa? Karena isunya ini adalah taruhan apakah proses perdamaian berjalan atau gagal. Dan itu juga pasti akan ke depan punya dampak pada negara-negara hampir di seluruh dunia kalau misalnya proses perdamaian ini jadi gagal karena keputusan Presiden Trump ini ya. Persis. Oke, saya akan tanya ke Bang Hussein, Anda melihat juga ini langkah yang cukup progresif dari dunia sebenarnya untuk bisa mengimplementasikan reaksi yang lebih konkret sebenarnya untuk bisa menentang keputusan Presiden Trump. Iya, saya rasa kan memang dunia
sekarang tata kelolanya memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah secara persuasif dan diplomatis. Nah, langkah ini adalah langkah yang paling tepat secara diplomatis untuk menghadang manuver yang dilakukan oleh Trump terkait tadi pengakuan sepihak terhadap Yerusalem. Karena kita sepakat bahwa penyelesaian konflik Israel dan Palestina tidak bisa dilakukan dengan power, dengan ketentuan sepihak yang diambil oleh satu atau dua negara, tapi harus melalui meja perundingan, di mana kemudian Israel dan Palestina, semua yang berunding di sana harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Kita tidak ingin ada satu dari kedua belah pihak yang tidak duduk setara di antara keduanya. Oleh karena itu, menurut saya yang terpenting, langkah sekarang saat ini selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan daya tawar politik Palestina. Agar di meja perundingan selanjutnya mereka bisa duduk sama tinggi dengan Israel dan rival-rivalnya. Dalam pertemuan sebelumnya Anda sempat agak pesimistis Bang Hussein bahwa negara-negara Islam, negara-negara anggota OKI, negara-negara berpenduduk muslim besar akan kompak sebenarnya melihat atau mendukung atau menentang keputusan Trump, terutama negara-negara yang selama ini punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat seperti Arab Saudi. Anda lihat ada pergeseran politik yang cukup progresif dari negara-negara yang tadi sempat Anda ragukan sebelumnya, seperti Arab Saudi misalnya sekarang. Sebenarnya pertama memang kesepakatan ini adalah berita gembira bagi kita semua. Tapi kan apa yang dilakukan yang diajukan oleh Mesir dalam sidang kemarin, resolusi itu sebenarnya mengulang atau mengembalikan kepada resolusi yang sudah ada sebelumnya dan mengembalikan kepada hukum internasional bahwa posisi Yerusalem adalah sebagai status quo. Sebenarnya yang diberikan oleh resolusi ini tidak kemudian meningkatkan daya tawar politik Palestina, meskipun kemudian secara politik ini menentang apa yang dilakukan oleh Trump, tapi mengembalikan kepada resolusi awal dan hukum yang telah ada sebelumnya bahwa posisi Palestina adalah di status quo sebagai sebuah kota suci. Saya rasa kemudian sebagai sebuah diplomasi ini adalah capaian besar. Terlebih kemudian OKI bisa solid di sini untuk mendorong Amerika mundur dari manuver politiknya. Meskipun tidak berarti negara-negara Islam atau negara-negara Arab itu akan menjadi oposisi Amerika atau mengevaluasi koalisinya dengan Amerika gitu. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, menurut saya itu dua hal yang berbeda. Termasuk Perancis dan Inggris kan kita tahu mereka adalah rival Amerika selama ini. Tapi dalam masalah ini seperti tadi dikatakan bahwa ini masalah yang sangat sentral, yang sangat berbahaya dan manuver ini benar-benar jauh di luar dugaan banyak pihak di dunia, sehingga kita harus benar-benar memukul mundur manuver ini sehingga kemudian tata kelola dan perdamaian dunia tetap terjaga. Oke, Pak Duta Besar, tapi yang membuat saya dan juga banyak masyarakat heran sebenarnya, apa yang membuat koalisi-koalisi atau sekutu-sekutu Amerika Serikat yang selama ini selalu mendukung keputusan yang quote-unquote berpihak kepada Israel, ini kok bisa berbalik menentang bersama-sama negara-negara Islam dari KTT OKI ini, termasuk Indonesia gitu, Pak Duta Besar? Kalau kita lihat ya, nilai dari ancaman Amerika Serikat kali ini ya, itu dilihat juga dengan kondisi objektif ya. Seperti diketahui, anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu dipotong 15 miliar US dollar. Ya. Jadi kemampuan untuk membantu memang kecil. Ya. Kedua, penerima terbesar dari bantuan luar negeri Amerika Serikat adalah Israel. Dia terima 4, sekian miliar US dollar. Yang kedua adalah Mesir. Dia menerima sekitar 1,8 miliar US dollar. Apakah mau memotong atau memberi tekanan kepada Mesir? Mesir itu kan teman Amerika Serikat yang kunci di wilayah itu. Ya, kalau misalnya saja dipotong Mesir, maka berarti Mesir akan berubah sikap yang akan merugikan Amerika Serikat kan. Jadi tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dipotong seperti ancaman duta besar Amerika di PBB. Dan ketiga, yang penerima besar itu adalah negara-negara konflik di mana ada pasukannya Amerika Serikat, Afghanistan, Irak, ya, kayak Togo dan daerah-daerah yang demikian. Sementara yang lain-lain itu terimanya sangat kecil. Termasuk Indonesia? Termasuk kecil. Oke, buat Indonesia sendiri punya dampak nggak, Duta Besar? Kalau saya tidak melihat ya bahwa Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Kenapa? Karena taruhannya itu adalah posisi mengenai bagaimana masa depan tata kelola dunia. Apakah ini masih tetap seperti sekarang, yaitu multilateralisme, atau akan ada seperti Pax Americana. Kenapa? Dunia pernah mengalami hal-hal itu sebelumnya. Kita pernah melihat bahwa dunia ini ditentukan oleh Roma.
Roma nggak suka, diserahkan Iskandar Agung untuk melabrak ya. Kemudian akhirnya tidak jadi. Jadi demikian juga pada waktu Pax Britannica, Inggris yang menentukan dunia itu. Ya, nah sekarang apakah kita mau kembali lagi ke zaman ya itu dengan menyebutkan ini sebagai Pax Americana ya. Nah, ini adalah dan ini membuktikan, ini resolusi kemarin membuktikan bahwa tidak ada Pax Americana seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang sebenarnya, bahwa Amerika leading the world gitu ya. Persis. Karena kekuatan dan kekuasaan itu kan up and down. Sekarang Amerika Serikat, kalau nanti suatu saat ya Tiongkok yang menjadi apakah kita mau juga ya bahwa semua kegiatan di dunia ini ditentukan oleh satu negara kuat? Kalau kita bicara evaluasi, Amerika Serikat mengancam akan mengevaluasi sebenarnya bantuan, kemudian kebijakan politik luar negerinya terkait dengan negara-negara yang selama ini punya mitra. Kalau Indonesia tadi kata Pak Duta Besar nggak terlalu berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh adalah negara-negara di Timur Tengah misalnya, Mesir atau mungkin Arab Saudi atau negara-negara lain yang di mana hubungan dan relasinya sangat besar. Anda lihat akan ada evaluasi yang cukup signifikan nggak terkait dengan mitra-mitra Amerika Serikat di Timur Tengah? Iya, sekarang di mitra-mitra Amerika Serikat di Timur Tengah justru mengalami pergeseran di mana kemudian mereka menuju kepada pendekatan politik yang lebih soft, tidak hard seperti yang dulu. Dan juga kita ketahui bahwa manuver ini sebenarnya evaluasinya seharusnya ke dalam Amerika sendiri. Ini sangat merugikan pihak Amerika sebenarnya manuver seperti ini. Saya lihat ini dalam 2 dekade terakhir, ini adalah kebijakan politik luar negeri terburuk setelah kebijakan yang dilakukan oleh George Walker Bush untuk menyerang Irak pada saat itu. Saya rasa ini kebijakan politik yang terburuk yang dilakukan oleh Trump saat ini. Dia mencoba mengulang pendekatan politik yang hard, yang memaksa, yang melakukan pendekatan politik yang sangat buruk terhadap masyarakat dunia. Dan itu pasti akan sangat merugikan Amerika sendiri. Terlebih ketika Amerika mencoba terlalu masuk terhadap kondisi politik dan kondisi militer di Timur Tengah, maka yang akan sangat dirugikan pertama kali pasti Amerika itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa salah satu faktor yang menjadikan Trump begitu menarik dalam pemilihan saat itu adalah karena Trump ingin fokus kepada masalah ekonomi di dalam negeri Amerika. Ya. America first gitu ya. America first. Kalau dia sudah mengubah, dia mulai masuk terhadap politik luar negeri yang terlalu jauh di Timur Tengah terlebih, di mana daerah ini sangat rawan bagi Amerika jika terlalu masuk, maka mereka akan tertarik ke dalam dan akan mengalami masa yang sangat buruk. Dan itu tentu secara demokrasi juga sangat buruk citranya. Kita sudah mendengar lontaran-lontaran dari Menteri Luar Negeri di beberapa negara pada saat sidang PBB kemarin bahwa mereka sudah mulai pesimis terhadap Amerika sebagai mitra yang baik untuk menyelesaikan berbagai konflik di Timur Tengah dan di berbagai negara lain. Karena itu pendekatan Amerika sebagai superpower di negara. Padahal tata kelola dunia sudah tidak seperti itu. Pertama itu dan kedua kata Pak Duta Besar, kekuatan Amerika juga sudah tidak sebesar dulu. Tidak sebesar dulu. Bahkan bantuan luar negeri dipotong. Iya, dan paradigma politik negara-negara di Timur Tengah sudah bergeser jauh. Bahkan Saudi sendiri sekarang sudah mulai mau bergeser paradigma politiknya untuk kepada pendekatan yang lebih soft, pendekatan yang tidak puritan, tidak sangat ideologis. Saya rasa pendekatan yang dilakukan Trump itu sangat tidak cocok dengan tata kelola politik yang berkembang. Dan Anda lihat tidak akan merubah banyak sebenarnya landscape politik yang ada di Timur Tengah pasca resolusi ini, karena Trump kan mengancamnya cukup keras akan betul-betul mengevaluasi gitu. Kalau secara politik justru ini merugikan karena ini membuat misalnya Oki justru semakin kuat hubungannya di antara mereka, kemudian negara-negara Timur Tengah justru mau tidak mau secara politik mereka tidak punya pilihan kecuali mendukung Yerusalem untuk berpihak kepada Palestina, karena manuver Trump ini sangat tidak masuk akal, sehingga saya rasa secara politik justru pendekatan ini sangat merugikan bagi Amerika, justru sangat merekatkan solidaritas di negara-negara Muslim di Timur Tengah. Ada yang rekatnya karena kesadaran, tapi ada pula yang rekatnya bukan karena kesadaran, karena manuver ini sangat tidak menguntungkan dan sangat tidak strategis. Justru ini bisa backfire bagi Amerika Serikat sendiri menurut Anda? Iya, bagi termasuk Amerika dari sekutu-sekutunya termasuk sekutu-sekutunya di Timur Tengah sangat merugikan. Kita kembali ke Indonesia, Pak Duta Besar. Apa yang kemudian banyak masyarakat yang khawatir juga sebenarnya, ancaman Trump ini betul-betul akan terasa nggak ya ke kita? Kalau kita lihat data dari Bappenas sendiri, nilai bantuan dari USAID sendiri ada sekitar 400
32 juta dolar Amerika yang terutama tersebar di pendidikan dan juga kesehatan. Apakah hal-hal ini juga patut kita waspadai, patut kita resahi bahwa ini juga mungkin akan berpengaruh dan dievaluasi? Kita dijawabnya di segmen berikutnya pada Duta Besar. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Bicara landscape baru politik dunia dan kita bicara mengenai Indonesia. Ini banyak yang khawatir Pak Duta Besar bahwa bantuan Amerika yang dicatat oleh Bappenas ada 432 juta dolar melalui USAID ini akan sangat berpengaruh terkait dengan bidang kesehatan dan pendidikan yang banyak dibantu oleh Amerika. Indonesia bagaimana harusnya? Apakah sudah tepat sikap ini atau bagaimana kemudian kita menyikapinya lebih win-win solution? Kita punya sikap politik yang tegas tapi juga ya kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan kita dengan Amerika. Ya, saya ingin memberitakan ya atau memberikan informasi bahwa Donald Trump ini kan adalah satu figure ya yang belum pernah memerintah ya, baik memerintah provinsi, memerintah kota atau menjadi anggota kabinet ya, tidak pernah. Memerintah perusahaannya sendiri Ya, itu dia adalah besar sebagai seorang businessman ya, making a deal ya. Jadi kalau kita lihat pada waktu dia kampanye kan dia ingin mengadakan perang dagang dengan Tiongkok. Ya, pada waktu dia mengambil alih pemerintahan dari Obama, pada waktu itu juga dia sudah mengumpulkan kabinet, dia mengatakan bahwa akan mengambil langkah-langkah tegas. Ya, karena apa? Karena China dianggap memberikan subsidi, karena China dianggap mengambil langkah-langkah yang merugikan Amerika Serikat. Tapi setelah dia berkunjung, dia mendapatkan 390 miliar order ya dari pemerintah Cina ya, maka sekarang nggak pernah dengar ya soal mengenai perang dagang ya, kan nggak pernah ada. Itu berarti apa? Itu menunjukkan bahwa kalau dia sekarang sadar bahwa polisinya tadi itu menimbulkan biaya politik yang tinggi sekali. Bayangin, negara besar, negara yang paling kuat militernya, ternyata dikucilkan di dalam Dewan Keamanan PBB. Ini belum pernah nggak terjadi ya, Duta Besar, seperti ini? Terjadi, Amerika kan? dengan kekuatan sepowerful itu begitu dikucilkan. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah politik di PBB. Jadi ini bisa juga menimbulkan reaksi di dalam negeri sendiri. Ya, negara Amerika yang suatu negara besar yang mempunyai dream yang besar sebagai penguasa dunia, ternyata pemerintah melakukan hal-hal yang ditolak oleh bangsa-bangsa lain. Ya, nah jadi menurut hemat saya kok ramifikasinya pada kenyataan atau praktek-praktek real itu masih diragukan. Ya. Termasuk Indonesia juga tidak perlu khawatir dan tetap harus menegaskan politik luar negerinya seperti ini gitu. Saya rasa demikian halnya ya. Tapi kalau kita baca tadi Anda mengatakan hampir semua keputusan politik luar negeri Presiden Trump menimbulkan biaya politik yang besar yang justru akan berbalik tidak menguntungkan buat dia. Persis. Apa yang membuat sebenarnya kalau kita bisa baca pikiran Presiden Trump gitu, apa yang membuat dia kemudian mau berjudi dengan keputusan yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri gitu secara politik? Ini kan dalam konstelasi domestik ya. Kalau kita lihat ya bahwa belakangan ini survei-survei di Amerika Serikat sudah menunjukkan bahwa popularitasnya menurun ya, mendekati 30%. Buat presiden baru yang barusan menang di dalam pemilihan umum ya, biasanya itu di dalam periode setelah 1 tahun itu sekitar 60%, 60-an sekarang. Sekarang ini mendekati 30%. Berarti suatu indikasi bahwa popularitasnya di masyarakat Amerika sangat rendah. Oleh karena itu sebagai businessman, sebagai orang yang biasa bikin deal, ya dia mengatakan, kenapa saya nggak memberikan suatu langkah-langkah yang kira-kira bisa populer di dalam negeri? Ya, seperti diketahui, semua media massa di Amerika Serikat itu kan dikuasai oleh lobby Yahudi. AIPAC itu kan sangat kuat. Semua kekuatan-kekuatan ekonomi, ya baik Wall Street, banking, ya insurance segala dikuasai oleh kekuatan lobbyis Yahudi. Ya, kenapa dia tidak coba? Ya, nah nanti bagaimana reaksinya ya disesuaikan kemudian. Jadi ini sebenarnya eksperimen politik juga buat Donald Trump yang kita akan lihat apakah akan berhasil apa tidak secara politik. Tapi Indonesia menurut Anda, Indonesia bisa mengambil peran yang penting nggak untuk, kan landscape politik dunia berubah tadi. Ini pertama kali dalam sejarah politik PBB Amerika dikucilkan secara politik. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, punya negara muslim terbesar di dunia, punya peran yang penting nggak untuk bisa mengambil sikap? Ya, persis baik. 2 poin yang disebutkan tadi, bahwa poinnya pertama kita bisa mengambil sikap sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita bisa mengambil sikap di tingkat OKI melalui diplomasi kita di tingkat OKI. Dan saya rasa salah satu yang
kabar baik yang kita dapatkan hari ini adalah lantaran diplomasi di Oki yang sukses, sehingga Oki bisa membawa draft resolusi yang sangat baik ke sidang PBB. Yang kedua, sebagai negara yang sangat demokratis dan secara demokrasi kita sangat unggul, maka kita bisa melakukan langkah-langkah diplomatis juga di tingkat PBB melalui pendekatan-pendekatan diplomasi. Dan kita mau melawan pendekatan-pendekatan dan paradigma-paradigma diplomasi yang cenderung populis yang dilakukan oleh Trump. Dalam artian diplomasi yang mengandalkan ancaman yang dilakukan oleh Trump. Kita tidak mau terjebak pada diplomasi yang seperti itu. Kita akan menawarkan seharusnya sebagai sebuah negara demokrasi untuk pendekatan diplomasi yang sangat demokratis. Mendudukkan segala negara sebagai sama di depan hukum internasional dan di depan sidang PBB, agar kemudian masalah ini bisa terurai tanpa bias pragmatisme, kecenderungan politik power dan lain sebagainya. Itu selesai. Dan itu yang harus dilakukan Indonesia di tingkat Oki melalui pendekatan sebagai sebuah negara muslim dan di tingkat internasional sebagai sebuah negara yang sangat demokratis. Itu yang celah yang bisa kita ambil. Saya ingin minta terawangan dari Anda, Pak Duta Besar. Ini setelah resolusi ini kemudian muncul, Amerika terkucilkan secara politik, apa yang bisa Anda bayangkan terkait dengan keputusan ini? Apakah ini akan sustain atau memang betul-betul secara realita ini akan gugur gitu secara faktualnya gitu? Menurut Anda, Pak Duta Besar? Ya, menurut hemat kita ya, apa yang disebut sebagai keputusan dari Majelis Umum PBB ini kan berbeda dengan keputusan dari Dewan Keamanan PBB ya. Kalau Dewan Keamanan PBB berdasarkan piagam PBB ya, sifatnya itu adalah legally binding, yang mengikat secara hukum ya. Kalau Majelis Umum PBB ya, dia ini merupakan semacam kekuatan politis ya, tapi bukan merupakan kekuatan hukum ya. Dan ini tidak mengikat resolusi ini? Itu mengikat secara politik. Ya, tapi bukan mengikat secara hukum seperti Dewan Keamanan PBB. Apa konsekuensinya bagi Amerika dan Israel jika keputusan ini tetap dijalankan? Secara politis dia akan mendapat reaksi yang keras, ya toh, karena keputusan dari mayoritas itu ditentang atau tidak dipatuhi ya. Ini merupakan suatu kegiatan yang melanggar sistem demokrasi yang ada di PBB. Kedua ya, yang bisa dilakukan adalah ini bukti adanya soliditas masyarakat internasional mengenai status ini. Nah, ini kita bisa lakukan misalnya saja memobilisir sikap untuk meminta fatwa hukum kepada International Court of Justice. Jadi itu adalah lembaga badan hukum yang tertinggi ya yang ada di dunia. Dan itu belum dilakukan hingga saat ini. Belum dilakukan ya. Bagaimana suatu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota ke Palestina, padahal sudah ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang hal itu terjadi. Ya, jadi kalau misalnya saja nanti International Court of Justice memberikan fatwa hukum, ya berarti apa? Ada legal framework yang dijadikan naungan untuk kita bisa, kalau ada langkah-langkah yang berarti melanggar fatwa hukum yang dikeluarkan oleh International Court of Justice. Itu langkah-langkah yang paling masuk akal. Apakah akan ada langkah-langkah masuk akal secara politik internasional, diplomasi seperti yang Anda sudah utarakan? Langkah-langkah yang lebih emosional, yang terlihat di mana-mana bahwa akan akan perang misalnya, kemudian boykot ekonomi, hal-hal itu masuk akal nggak sih, Pak Duta Besar? Kalau saja ya dilakukan langkah-langkah yang tidak masuk akal ya, maka juga perlu juga diberikan tanggapan yang tidak masuk akal. Misalnya saja ya, pada waktu ada kekerasan di Gaza dulu ya, kan ada kapal flotila yang diluncurkan dari Turki ya, yang isinya itu adalah perawat, obat-obatan, bantuan-bantuan yang ajakan di situ ya. Nah akhirnya semua masyarakat dunia terbuka cakrawalanya bahwa flotila itu kan dihancurkan, dilarang oleh Israel untuk mendekat ke Gaza. Padahal intinya itu adalah untuk membantu. Nah, sekarang kalau misalnya ada tindakan ya iring-iringan truk yang akan menuju mengenai Yerusalem ya, karena situasi mengenai itu, apakah itu mau dilarang juga ya, ataukah ini diterima? Ini semua merupakan gesture yang menunjukkan indikasi intention daripada Israel. Apakah menghormati
menaati keputusan Majelis Umum PBB atau tidak. Dan ada konsekuensi politik juga nanti misalnya kalau Israel tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah diputuskan di dunia internasional. Baik, terima kasih. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Apakah Donald Trump akan berubah pikiran, akan jadi lebih nice kalau kita melihat politik dalam negerinya akan lebih nice juga, atau memang ada kejutan-kejutan lain lagi dari Donald Trump yang kita nggak pernah tahu, karena ini juga salah satu kejutan yang cukup menarik buat kita di tahun 2017 ini. Terima kasih sekali lagi Yang Mulia Duta Besar. Terima kasih Mas Hussein atas perbincangannya malam hari ini. Rangkuman Fokus Prime News akhir pekan malam hari ini akan segera hadir. Tetaplah bersama kami.